আমার চ্যানেলে আমার সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ওয়েলকাম। আজকে আমি তোমাদের সাথে সেকেন্ড সেমিস্টারে আমার সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের প্র্যাকটিক্যালের থিওরি পোর্শন থেকে কি কি কোশ্চেন আসতে পারে সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করব। অবশ্যই তোমরা অফলাইন মোডে প্রথম পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ, সেই জন্য তোমাদের মধ্যে সব সময় একটা পজিটিভ স্পিরিট থাকা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। আমি আজকে তোমাদের যে কোশ্চেনগুলো নিয়ে ডিসকাস করব, তোমরা প্র্যাকটিক্যালের থিওরি পোর্শন, ইট মিন তোমাদের যেটা CC4 এর জন্য রয়েছে, সেখান থেকে তোমরা চেষ্টা করবে এই কোশ্চেনগুলোকে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখার এবং পড়ে যাওয়ার। দেখবে তোমাদের পরীক্ষা খুব ভালো হবে। সিলেবাস খুঁটিয়ে, প্রত্যেকটা টপিক খুঁটিয়ে যদি তোমরা পড়ে যাও, তোমাদের পরীক্ষা খুব ভালো হবে, এটা আমার বিশ্বাস। আমার দিক থেকে সমস্ত শুভেচ্ছা, অসংখ্য শুভেচ্ছা তোমাদের জন্য রইল। আমি কিছু প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি। প্রথম প্রশ্ন, তোমরা ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য সিগনিফিকেন্স অফ পাই ডায়াগ্রাম। Why rounding off is important? Discuss with example about the application of logarithm and anti-logarithm. Define log scale. What are the importance of log scale? Discuss about the components or discuss about the components of geological map. Discuss about the geological outcrop and bedding plane. আউটক্রপ, জিওলজিক্যাল আউটক্রপ এবং বেডিং প্লেন, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, তোমরা এগুলো সম্পর্কে একটু এমফাসাইজ করে যাবে। হাউ ক্যান ইউ ক্যালকুলেট ট্রু ডিপ অ্যান্ড অ্যাপারেন্ট ডিপ ইন জিওলজিক্যাল ম্যাপ? নেক্সট কোশ্চেন আসবে হচ্ছে, তোমরা একটু দেখে যাবে ভালো করে, হোয়াট আর দ্য ডাটা অ্যান্ড দ্য ইনফরমেশন রিকোয়ার্ড ফর ল্যান্ড কভার ম্যাপিং? ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন ল্যান্ড ইউজ অ্যান্ড ল্যান্ড কভার ম্যাপ. Discuss the role of modern tools and techniques for land use and land cover mapping. Discuss different socioeconomic patterns and their suitable methods for mapping. Discuss about the formation and objective and functions and services provided by NATMO, GSI, NBB, SSLUP, NHO and NRSC. Define survey. Classify survey. Differentiate geodetic survey from plane survey. এই কোশ্চেনগুলো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমার সমস্ত সেকেন্ড সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। How can you identify unconformity in geological map? How can you identify different structure in geological map? What are the importance of construction of strike line for interpretation of geological map? Discuss about the method of compute strike line in geological map. Discuss about the method for measurement of amount and direction of deep in geological map. How can you determine thickness of rock bed in geological map? What are the types of geological structure in geological map? Discuss briefly how can you determine each of them. Discuss about the method of interpretation of geological map. Differentiate geodetic survey from plane survey. Differentiate triangulation survey from traverse survey. How topography is related to underlying structure? Explain your answer with suitable sketches and diagram. Discuss about different components of weather map produced by IMD. Discuss about the symbol used in weather map. Discuss about the methods of interpretation of weather map. How can you draw trends of isobar from IMD weather map? How can you draw isobaric cross-section? Discuss about the significance of windrows diagram in context to interpretation of weather map produced by IMD. How can you draw wind velocity diagram? Discuss with suitable example about the key components of identification of weather map. Discuss with suitable examples about the key components of
identification of different weather from IMD weather map. How can you relate weather with weather elements? Discuss about the weather forecasting techniques applied in IMD weather map. How can you identify different wind zone from IMD weather map? Discuss about the components of land use map. Discuss the tools and techniques of land use mapping. What are the data and what are the information required for land use mapping? Discuss the components of land cover map. Explain the tool and techniques of land use land cover map. আমি যে প্রশ্নগুলো তোমাদের সঙ্গে তুলে ধরলাম, তোমরা এই প্রশ্নগুলো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ফরম্যাটে তোমরা পড়ে যাবে। শুধু তাই নয়, তোমরা প্রত্যেকটা প্রশ্ন প্রত্যেকটা সিলেবাস ওরিয়েন্টেড পোর্শনগুলো তোমাদের নিজস্ব বই থেকে তোমরা ভালো করে সেগুলো নোটস ওরিয়েন্টেড ভাবে না পড়ে ধরো বই পড়ে যাবে, তাহলে তোমরা যে কোনো কোশ্চেনের কিন্তু আনসার লিখতে পারবে। তোমরা ভীষণভাবে গুরুত্ব দেবে জিওলজিক্যাল ম্যাপ, জিওলজিক্যাল ম্যাপের বিভিন্ন ইন্টারপ্রিটেশন, ওয়েদার ম্যাপের ইন্টারপ্রিটেশন, সেখানে কি কি বিষয়গুলোকে এমফাসাইজ করা হচ্ছে সেই জিনিসগুলো, সেই টার্মগুলো, এগুলো তোমরা ভালো করে দেখে যাবে। তোমরা অ্যান্টিলগ, লগারিদম, তোমরা রাউন্ড অফ করা তার মেথডস গুলো, তোমরা এই পোর্শনগুলো ভালো করে দেখে গেলে, কভার করে গেলে, সিলেবাসে ল্যান্ড ইউজ ল্যান্ড কভার আছে, তোমাদের খুব স্পেসিফিক কিছু বিষয় যেমন জিএসআই, নেটমো, এরকম কতগুলো আছে যেগুলো সবকটা তোমরা একটা শর্ট নোট রেডি করে যাবে, অবজেক্টিভস, ক্যারেক্টারিস্টিক্স। হ্যাঁ, তো তাহলে কিন্তু তোমরা কি করতে পারবে, প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন কিন্তু খুব ডেপথে গিয়ে আনসার লিখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার এই ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে, আমার পড়ানো যদি ভালো লাগে, আমার তোমাদের সঙ্গে ইন্টারাকশন যদি ভালো লাগে, অবশ্যই আমার ভিডিওটাকে লাইক করবে, কমেন্ট করবে এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবে। সবাই খুব ভালো থাকবে, খুব ভালো করে পরীক্ষা দেবে।